गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का मेरा टॉपिक है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग द रोल ऑफ प्रिंसीपल, उसके वालों लिया गया डिसीजन। बहुत सारिया प्रॉब्लम्स आंदियां ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव, तो उन्होंने प्रॉब्लम का सल्यूशन करने दे लई जदों असी कोई एक फाइनल निश्चित स्टैप चकते हैं, दैट इज़ अ डिसीजन मेकिंग। वी श्योर यू आर राइट, देन गो अहेड। आप इस चीज़ के लिए श्योर होने चाहिए हैं कि जो तुसी कर रहे हो वो सही है, फिर आगे चलो। द एबिलिटी टू क्वेश्चन द फिलोसफिकल एंड एक्सरसाइज केयरफुल जजमेंट वैन एवेलुएटिंग ए सिचुएशन। जब भी कोई सिचुएशन नू एवेलुएट कर रहे हो, जज कर रहे हो, तो उसका क्रिटिकली एप्रीसीएशन होना बहुत ज़रूरी है। उस सिचुएशन नू फिलोसफिकली समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारिया इहो जिहियां एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशल प्रॉब्लम्स आंदियां हैं, बट उन्होंने प्रॉब्लम का सल्यूशन उदों ही कर सकते हैं जो साढ़े वो कंसैप्ट फिलोसफिकली क्लीयर होन, असी उस जजमेंट नू सही तरीके नाल कर सकीए। प्रॉब्लम एक्चुअली जब कदे भी डिसीजन मेकिंग नू सॉल्व किया जाता है तो इनू एक सीक्वेंस च हुंदा है। द फर्स्ट इज़ ए प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक तरह का डिलाइमा हुंदा आ जो कि जिहदे विच प्रॉब्लम नू सामने खड़ी है, सब नू पहलां सानू प्रॉब्लम का नेचर समझना पैंदा है, और प्रॉब्लम का नेचर समझ के फिर उस प्रॉब्लम दे किहड़े पॉजिटिव सल्यूशनस हो सकते हैं वो सोचने पैंदे आ। उस सोचने लिए क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है, इंटलैक्चुअल इन्वेंटिवनैस बहुत ज़रूरी है। और जदों भी तुसी वो डिसीजन दे रहे हो, असी रैपिड डिसीजनस नहीं लै सकते इहदे विच। तां उन्हां डिसीजनस नू जिसनू तुसी दे रहे हो, जिस दे लई अप्लाई कर रहे हो, उस सामने वाला बंदा बिल्कुल सैटिस्फाइड होना चाहिए। सैटिस्फाइड नहीं तो एटलीस्ट वो तुहाडी गल नू एक्सैप्ट करे। वो एक्सैप्ट उदों ही करेगा जदों उसनू उस चीज़ विच कोई ठोस चीज़ लगेगी कि हाँ ये इस तरह हो सकती है। डिसीजन मेकिंग एक तरह की द प्रोसैस ऑफ एग्जामिनिंग योर पॉसिबिलिटी ऑप्शंस, कंपेयरिंग दैम एंड चूजिंग ए कोर्स ऑफ एक्शन। प्रॉब्लम्स असी इत्थे रोल ऑफ हैड या हैड मास्टर या प्रिंसीपल ले नहीं कह सकते। असी इसनू बहुत सारे होर भी पॉइंट ऑफ व्यू ना देख सकते हैं। तुहानू भी डेली लाइफ के विच बहुत सारिया प्रॉब्लम्स आंदियां, उहदियां ऑप्शनस, दैन उन्होंने कंपेयर करना कि प्रॉब्लम पहली प्रॉब्लम नालों कितनी टफ है, कितनी नहीं टफ हैगी, ये की हो सकते हैं, किहड़ा एक्शन लिया जा सकता है। डेफिनेशंस के अकॉर्डिंगली अगर दसिया जाए तो डिसीजन इज़ ए चॉइस मेड बिटवीन टू और मोर अवेलेबल अल्टरनेटिव्स। इट्स मीनस तुहाडे कोल पॉजिटिव और समटाइम्स नैगेटिव दो तरह के ऑप्शंस होंगे आ। तो इसनू रीजनिंग तौर पर मैं एक ले लैनी हाँ कि तुसी अपने घर विच हो, तुहाडे कोलों दो ऑप्शनस है। एक तुहाडा टीवी ते बड़ा फेवरेट कोई प्रोग्राम आना है, दूसरा तुहाडी फ्रेंड की तुहानू कॉल आ रही है कि किते मूवी देखने जाना है। ये तो सिंपल प्रॉब्लम्स हैगे हैं। इस इत्थे हुण तुसी डिसाइड करना है कि तुसी मूवी देखनी है कि या अपना सीरियल देखना है या अपना कोई प्रोग्राम देखना है। तो इत्थे असी अल्टरनेट देखते हैं, दोनों ही अवेलेबल कि समटाइम्स मोर होंदे आ, दो नहीं ज़्यादा भी होंदे आ। तो उन्होंने विचों जिहड़ा राइट है जां जिहड़ा मोर इफेक्टिव है, जो असर करता है, उसनू चूज़ करना, दैट इज़ ए डिसीजन मेकिंग। इसनू एक प्रोसैस की तरह भी लै सकते हैं, प्रोसैस चूजिंग बिटवीन द अल्टरनेटिव टू अचीव ए गोल। आप लोग सारे बच्चे बीएड कर रहे हो, तो बीएड करके तुसी टीचर लगना चाहते हो, और
इस टीचर लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਐਂਗਲ ਵਾਲੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਆਉਣੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ, ਐਂਡ ਸਮਟਾਈਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਜੋ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਸਟ ਤਾਂ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ असर करती है। प्रायोरिटी, आपकी प्रायोरिटी पैसा है या एजुकेशन है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बहुत सारी चीज़ां तुहाडी प्रायोरिटीज़ आ सकदियां। एक्सैप्टेबिलिटी, आप उस चीज़ नूं एक्सैप्ट कर रहे हो या नहीं। और समटाइम्स नहीं, मोस्टली वी फेस रिस्क। ਜਦੋਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਰਿਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਗੋਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੈਲਿਊਜ਼, ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਬੈਡਸ, ਡਿਮਾਂਡਸ, ਸਟਾਈਲ ਐਂਡ ਜਜਮੈਂਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। 6C, C that is a construct, compile, collect, compare, consider and commit. The first is a construct, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੋਚਣਾ ਉਸ ਬਾਰੇ। ਕੰਪਾਈਲ, ਉਸਨੂੰ ਕਲੈਕਟ, ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਕਲੈਕਟ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਕਿਤੇ ਹੋਰੋਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪੇਅਰ, ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਇਟਸ ਏ ਹਾਰਡ ਔਰ ਮੋਰ ਸੌਫਟ। ਕੰਸੀਡਰ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ। ਦੈਨ ਕਮਿਟ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਮਿਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਆਫ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਰੋਲ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡ ਆਫ ਦ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰੋਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਉਸਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਫਸਟ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਸਦੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਓਪਨਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਦ ਫਸਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਓਪਨਿੰਗ ਆਫ ਦ ਸਕੂਲ। ਸਕੂਲ ਓਪਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦ ਫਸਟ ਇਜ਼ ਅ ਨਿਊ ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਂਡ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ। ਨਵੇਂ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਨਵੇਂ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ, ਕਿਹੜੇ ਐਸਿਡਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਫਸਟ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸਕੂਲ ਕੈਲੰਡਰ। ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਕੀ ਲਈ ਜਾਏਗੀ, ਸਕੂਲ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਲਾਸ ਦਾ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੋਕਰੀਕੁਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੂਰਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਓਪਨਿੰਗ ਆਫ ਦ ਟਰਮ ਐਂਡ ਡੇਟ ਆਫ ਐਡਮਿਸ਼ਨ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡੇਟ ਆਫ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜੋ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਬਟ ਸਕੂਲਸ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੋਸਟਲੀ ਸਕੂਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਔਰ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦ ਤੱਕ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ। ਫਰੈਸ਼ ਐਡਮਿਸ਼ਨ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਰੈਸ਼ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਰਮ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਫਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਵੈਕੈਂਸੀ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਵੈਰੀਫਾਈਂਗ ਦਾ ਸਟਾਕ,
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟਾਕਸ ਲੈਬਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਕਾਊਂਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਰਜਿਸਟਰ, ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਈਵਨ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਜੋ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਦੈਨ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕਲਾਸਿਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਕਲੋਡ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਟੀਚਰ ਐਂਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕਲਾਸ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹੀ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਵਰਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊ ਕਲਾਸਿਸ, ਅਗਰ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8th ਤੱਕ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 9th ਐਂਡ 10th ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰੂਮ ਬਣਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਰੂਮਸ ਦੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਸਮਥਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਵਰਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸਟਾਫ ਮੀਟਿੰਗ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟਾਫ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਐਂਡ ਪੁਰਾਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਨਵੇਂ ਮਿਨਟਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਮੇਟੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ, ਕਮੇਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਔਨ ਦਾ ਓਪਨਿੰਗ ਡੇ ਐਂਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਫਸਟ ਵੀਕ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵਰਕ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲਰ ਵਰਕ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਐਡ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੀਐਡ ਫਸਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਐਡ ਫਸਟ ਨੂੰ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਕਲਾਸ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰਸ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਕਲਾਸ ਸਾਈਜ਼, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਬਣਨਗੇ, ਔਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਿਲੇਬਸ ਫਸਟ ਟਰਮ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਕੌਣ ਸੀਆਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਕੀ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੋਸਟਲੀ ਫਸਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਫਸਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਹੋ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਕ, ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਕ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਾ ਟੀਚਿੰਗ ਵਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੋ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਵਾਈਜ਼ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਸਿਲੇਬਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟੋਪਿਕ 'ਚ ਕਰਨਾ ਆ। ਦੈਨ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੌਣ ਸੀ ਕੋ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਕਿਹੜੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ। ਦੈਨ ਅਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਟੈਸਟ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਯੂਨਿਟ ਵਾਈਜ਼ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਟਰਮ ਵਾਈਜ਼ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਔਰ sorry for disturbance once again. Okay, next planning medical examinations ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿੱਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ।
ਦੈਨ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਨਿਊ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਈਅਰ ਮੋਸਟਲੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਵੈਲੂਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਰਿਕਾਰਡ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਲੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਨੂਅਲ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਦੀ ਆ ਔਰ ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਵਰਕ ਹੈ, ਜੋ ਗ੍ਰੋਸ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਦੋ ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਾਂਗੀ।